ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए। सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। सर्विस करने का संकल्प उठता है। सर्विस करने का संकल्प उठता है। तो आज के बाबा एक सुंदर कथा बोलेছে। किसेर शौक चाই? सेবার समाचार शोना और पढ़ा। तो शुनबो कोथाय? कोथाय शुनबो सेवा समाचार? कोन सेंटारे की सेवा हलो? पीस निউজ আসে না? বাবার নিউজ আসে না? পিস নিউজ আসে, সেটাতে কে কীভাবে সেবা করলো, কোথায় প্রোগ্রাম করলো, সেটাতে কি হলো, সব নিউজ আসে, তাই না? তো অন্য সেন্টারগুলোতে কিভাবে সেবা হচ্ছে এটা যখন শুনবো তো অটোমেটিক কি হবে, বুদ্ধিতে আসবে যে কিভাবে সেবা বাড়ানো যায়, তাই না? আর পড়বো কোথায়? প্রভুবার্তা থাকে, তো প্রভুবার্তার মাঝে পেজ আর শেষ পেজগুলো সেবার সমাচার লেখা থাকে, তাই না? ছবি দেওয়া থাকে। তো ওই কারণেই দেওয়া থাকে যে কোথায় কিভাবে সেবা আছে, কিভাবে সেবা হচ্ছে। যখন সেইগুলো পড়বো আর শুনবো তো অটোমেটিক বুদ্ধিতে আসবে যে আমাদের কেমন করে সেবা করা উচিত। प्रश्न, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं। संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? আমরা তো জানি ভক্তি মার্গ থেকে ভগবানকে কেন পুজো করি, যাতে সুখে থাকবো, তাই তো? কিন্তু এখানে শিব বাবা কি বলছেন, সঙ্গম যুগে আমি তোমাদেরকে সুখ দিতে আসিনি, বরং 84 জন্ম কিভাবে তোমরা সুখী থাকবে তার রাস্তা বলতে এসেছি, তাই না? কেন কর্ম করবে তবে তো ফল পাবে। उत्तर, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें, अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं, तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते। सुख का रास्ता बताते हैं। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है, उन्हें ऊंच पद मिलता है।
बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो बाबा बोलছেন বাবা সুখ দিলে কর্মফল না থাকলে তো সবাইকে দিতে পারবে না, সুখী বানাতে পারবে না। আর সঙ্গম যুগে তো শেষ অবস্থা না, সবার হিসাব কিতাব চুক্তি হবার অবস্থা। তো কিভাবে বাবা সবাইকে সুখ দেবে? তাই জন্যে বাবা বলছেন আমি তোমাকে রাস্তা বলে দিই যে কিভাবে তোমরা নিজের ভবিষ্য জন্মগুলো সুখী বানাতে পারো। তো বাচ্চাদের কাজ হলো পুরুষার্থ করা। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है ना। बाबर जो तो मैगजीन बेरोए, चाहे इंग्राजी चाहे हिंदी चाहे बांगला, তাই না? তো সেবা সমাচার দেওয়া থাকে। তো বাবা বলছেন দেখো আর সংকল্প চালাও যে কীভাবে সেবা করা যেতে পারে। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं, তাই না? বাবা বলছেন যেই সেবা সমাচার শুনি কোথায় এইভাবে সেবা হচ্ছে তখন নিজেরও সংকল্প চলে তাহলে আমরাও এইভাবে সেবা করব। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा, इसीलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वो समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते, अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने जाते हैं, यह भी सुनने चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा, তাই না? বাবা আজকে সেবার উপরে ফোকাস করছেন, কেননা এখন সামনে কি আসছে, শ্রাবণ মাস আসছে। তো শ্রাবণ মাসে বাবার ভক্তগুলো বাবার কাছে নিজের চাহিদা নিয়ে লাইন লাগাবে, তাই না? তাই জন্যে বাবার এখন সংকল্প চলছে যে কিভাবে আমার ভক্ত আত্মাগুলো মেসেজ পাবে। फलानी जगह यह सर्विस हुई, शौक हो तो किसी को कहें वो पढ़कर सुनाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे, बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता। तो খর্দা সেন্টার কোন লিস্টে যাবে, সেবা কোথায় সেই রকম, তাই না? নিজেদের এরিয়া দেখে নাও, কমসে কম নিজে যেই এরিয়াতে থাকো সেখানকার তো ইষ্ট দেবদেবী তো তুমি না। তো সেই বাচ্চাগুলো সেই ভক্তগুলো লাস্টে তোমাকে গালাগালি দেবে যে জানলে অথচ আমাদেরকে একবার খবর দিলে না, তাই না? অন্তত নিজের এরিয়ার সেবা তো কমপ্লিট করতে হবে, তাই না? এবার যে রিজেক্ট করলো, যে নিল না সেটা অন্য ব্যাপার, তাই না? বাবা বলছেন কিন্তু 1000 জন রিজেক্ট করলো বলে একজন যদি দেবকুলের আত্মা থাকে সে যেন লুকিয়ে না থাকে, বরং 1000 খানিক গালাগালি শুনে নেব, কিন্তু ওই একজনকে উদ্ধার করতে হবে, তাই না? ওই জন্যে দেখানো হয়েছে না, হনুমান গেল সব কোথায় রাম নাম। তো রাবণের পুরীতে খুঁজে পেল মাত্র 2 জায়গা, এক সীতা এক বিভীষণ, তাই না? তো ওই রকম হয়তো খুঁজতে হবে অনেক, পাবো হয়তো 2-1টা, তাই না? কিন্তু করতে তো হবে, সেটাই তো হনুমানের কাজ। আমরা তো বাবার বাদর সেনা না, তো সব সীতাগুলোকে উদ্ধার করা, বিভীষণগুলোকে উদ্ধার করা আমাদের কাজ, তাই না? তো বাবা বলছেন এরকম না হোক যে সেবার কোনো নাম নিশানি নেই, তাই না? বাবার বাচ্চা হয়ে সেবাই করলাম না, তাহলে কি করলাম আর? তো পদ भी ऐसा पाएंगे, কি বলল বাবা, সেবাই করব না তো পদ কি হবে? যেমন সেবা করব তেমনই তো পদ হবে। यह तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है,
उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। तो কি চাই? জ্ঞানও চাই, পড়াইও চাই, যোগও চাই। বাবা গতকালও বলছিল যা করছো করো, কিন্তু তার মধ্যে যোগ থাকতে হবে। কর্মনা সেবা করছো, ভোগ বানাচ্ছ, বা বাচ্চা সেবা করছো, কাউকে জ্ঞান শোনাচ্ছ, কিন্তু তার মধ্যে কি চাই? যোগ যুক্ত অবস্থা চাই, তাই না? চাহে সাধারণ বাড়ির কাজকর্মই করছো বা অফিসের কাজকর্ম করছো, কিন্তু সবাইকে কি দেখব? আত্মা দেখে কথা বলবো আর বাবার ইয়াদে থেকে কথা বলবো, তাই না? তো বাবা বলছেন অ্যাটেনশন দেব না তো ফেল হয়ে যাব। কেন? বাবা লক্ষ্য দিয়েছেন 6 মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হতে হবে, কর্মাতীত হতে হবে, তাই না? সময় আর বেশি নেই। আর সম্পূর্ণ কখন হব? যখন সারাটা দিন দেহি অভিমানী বাবার ইয়াদে থাকতে পারব। সারা মদার হ্যায় ইস সময় কি পড়াই পর, তাই না? এ খুব ইম্পর্ট্যান্ট সময়। এই সময়ের পড়াইতে যে গাফিলতি করবে তার কল্পের রেজাল্ট তার জন্য সে নিজেই দায়ী হবে, তাই না? এই জন্য এই সময়ে গাফিলতি করা যাবে না। तो जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना फ़ायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगज़ीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता, তাই না? সবাই ম্যাগাজিন পড়েন? অনেকেরা আছে ম্যাগাজিন পড়েই না। তো বাবা বলছেন ম্যাগাজিন পড়লে তো বুঝবে কেমন সেবা হচ্ছে। वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। ले बाबा বাবা এটাও বলে দিল ম্যাগাজিন না পড়লেও বুদ্ধি খুলবে না, তো পদও ভালো হবে না, তাই না? वहाँ यह ख्यालात नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया तब यह पद मिला, नहीं। कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है, তাই না? এখানেই শুধু মনে আছে আমি কি করছি, কিন্তু একবার প্রারব্ধ তৈরি হয়ে গেল 84 জন্মের, তারপরে তখন আর বুদ্ধিতে থাকবে না যে আমার এত নিচু পদ কী কারণে হয়েছে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন লটারি এই সময়েই নিতে হবে। এই সময়টা গাফিলতি করা মানা ক্ষতি হয়ে যাবে। तो बाबा कहते कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते हैं वो तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। কাদেরকে বাবা পত্থর বুদ্ধি বলছেন? যাদের সেবাতে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। বাবা চায় ভক্ত আত্মাদের উদ্ধার হোক। কত কত ভক্ত আত্মা সব এখন শ্রাবণ মাসে দেখেন না কত ভিড় হয়ে যায় চারিদিক, ট্রেনে এদিক ওদিক সব মন্দিরের কাছে। तो तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं अभी कलयुग है, इसमें अपार दुख होते हैं। यह दुख है जो सेंसिबल होंगे वो झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं, তাই না? যার সঙ্গে কথা বলবে কলিযুগে একজনও সুখী মানুষ নেই, সবাই বলবে আমার এই সমস্যা, আমার এই প্রবলেম, তাই না? तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, তাই না? হয়তো ধনও ছিল, হয়তো আর সব কিছুও ছিল, কিন্তু মন তো ভালো ছিল না, তাই না? এখন চাহে যাই পরিস্থিতি থাকুক অন্তত মনটা তো ভালো আছে না। अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं, यह है ही रावण राज्य कलियुग, यह भी तुम जानते हो। বাবা বলছেন যতই পরিস্থিতি আসুক কিন্তু মনের থেকে সুখী থাকার অভ্যাস ধীরে ধীরে কোন সংস্কার তৈরি করে দেবে? সত্যযুগে যাবার সংস্কার তৈরি করে দেবে। শ্রীকৃষ্ণকে দেখানো হয় না সব সময়ে হাসি মুখ, তাই না? সব সময় খুশিতে থাকে। তো তার যদি রাজ্যতে যাবে তো বলে না কৃষ্ণের মতন তো হতে হবে, তাই না? তো সব সময়ে চাহে যতই পরিস্থিতি আসুক তো কেমন থাকতে হবে? एकदम अतीन्द्रिय सुखे। तो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते। आज के बाबा सेবার পিছনে পড়ে আছে,
তুমি শুধু নিজে বুঝবে, কাউকে বুঝতে দেবে না। এ তো ঠিক কথা না, তাই না? যেইটুকু বুঝেছো বোঝাও সবাইকে, তাই না? जानते हैं तब कहें जब सर्विस करें, समाचार मैगजीन में आए, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं, वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, जब संगम समझें तब भेंट कर सके। सतयुग और कलियुग में, তাই না? লোকে ভাবে যে কলিযুগ তো এখন ছোট বাচ্চা। কলিযুগ ছোট বাচ্চা? কত টেম্পারেচার গেল এইবারে? 45। যখন রাজস্থান, বিহার, উড়িষ্যা এইসব জায়গায় 48 হয়, তখন যে বাইরে বেরোয় সানস্ট্রোকে বাড়ি এসে 3 দিনের মধ্যে উপর, তাই না? তো 48 ডিগ্রি থেকে বাইরে সানস্ট্রোক হয়ে উপরে চলে যায়। আর যদি আর 1 বছর হলো, 2 বছর হলো, চলো 2-3 বছরে যদি এটা 50 চলে যায়, 52, 53 হয়ে যায়, তো বাড়ির মধ্যে সানস্ট্রোক, তো আর তো কোনো যুদ্ধও দরকার পড়বে না, মিসাইলও ছাড়তে হবে না, তো মানুষ তো এমনিই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মরে যাবে ঘরের মধ্যে, তাই না? যা অবস্থা যাচ্ছে, তাই না? কেন দিনকাল লোকে তো আর গাছ লাগাচ্ছে না, উল্টে গাছ আরও শেষ করে দিচ্ছে, পুকুর আরও শেষ করে দিচ্ছে, তাই না? তাহলে কি কলিযুগ ছোট বাচ্চা আছে? কোনো হসপিটালে জায়গা নেই, কেউ যে অ্যাডমিট হবে তার জন্যে জায়গা নেই, তাই না? তাহলে ভাবো কলিযুগ ছোট বাচ্চা আছে? तो बाबा बोलছেন कलियुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसा समझा न सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो यह पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं, समझाने समय देह अभिमान आ जाता है, তাই না? সেবাতে কি বাধা পড়ে? বাবা বলবো কি করে নেবে কি নেবে না, তো মনে মনে লজ্জা হয়, তাই তো? বলবো যদি ইনসাল্ট করে দেয়, যদি না করে দেয়, তাই না? তো সেবা কে করতে পারবে? যার মান অপমান অভিমান উপরে বিজয়ী আত্মা, তাই না? কেউ হয়তো কাউকে বললাম, সে ইনসাল্ট করলো, কিন্তু গীতার মধ্যে আছে না, নিন্দা স্তুতি মান অপমান সব এক সমান। তো এই স্থিতি যার না এসেছে তার দ্বারা সেবা কিন্তু হবে না, দেহ অভিমান থাকলে সেবা হবে না, তাই না? তো আগে নিজের সংকোচ, নিজের দেহ অভিমানের উপরে, তাই না, যে কেউ অপমান করে দিলে কি করব, এই ভাব থেকে উপরে উঠতে হবে, তবে সেবা হবে। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं। কিন্তু রিয়েলি দেখতে গেলে আগে যেরকম আমরা ছোট ছিলাম তখন পর্চা বিলি করতে যেতাম, তখন যেরকম 100টা বাড়ি থেকে 98 জনই রিজেক্ট করতো, হয়তো 2 জন ধরতো, তাই না? কিন্তু এখন উল্টো হয়ে গেছে, হয়তো 2-4 জন না করে, বাকি ম্যাক্সিমাম অ্যাকসেপ্ট করে, তাই না? ওই জন্যে অত লজ্জা শর্ম করা দরকার নেই, সেবাতে যেতে পারবে। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं, ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, তাই না? 4টে সাবজেক্ট না বাবার, জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা, আবার সেবার মধ্যেও 4 রকম সেবা, তাই না? মনসা বাচ্চা কর্মনা আর ধন সেবা, তো সেখানেও 4টে সাবজেক্ট, তো সবটাতে পাস মার্ক থাকা চাই, না হলে বাবা বলে না, তুমি এমন রাজ্যের রাজা হবে যেখানে যেটা তুমি করনি সেখানে কমই থাকবে। তো সেরকম রাজ্যের রাজা হতে তো চাইবো না, ভরপুর রাজ্য চাই। তো ভরপুর রাজ্য নিতে গেলে নিজেও ভরপুর, সব দিকে আমার পাস মার্ক অন্তত চাই, তাই না? तो नहीं बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, बाकी जो भाई भाई हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का, তাই না? বাবা কালকেই গতকালই হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, আত্মা আত্মা ভাই ভাই দেখে কথা বলার প্র্যাকটিস, এই অবস্থা যেন পাক্কা হয়ে যায়।
তাই না, কারোর প্রতি যেন কোনো পাপ দৃষ্টি ना जाए, देह दृष्टि ना जाए। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है, अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। তাই না, ভগবান কি করে, গুরু হয়ে আসে, সতগুরু, সে পথ দেখায়, নিজে করে না। কেননা ভগবান বলে যে করবে, গীতার মধ্যে আছে না, আমি অজন্মা অকর্তা অভোক্তা, তো কর্ম ভগবান করবে না, কর্ম বাচ্চাকে করতে হবে। কেননা যে যেমন করবে তার ফল দিতে উনি আসবে। तो सुख का रास्ता बताते हैं, रावण भी दुख देते नहीं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। देखो भगवान की करे আর শয়তান কি করে, দুজনেই বাচ্চার কানে মন্ত্র দেয়। ভগবান বলে এই ভালো কাজটা করো, তাই না, সবার ভিতরে, আত্মার ভিতরে দুটো জিনিস আছে, এক মন আছে, এক বুদ্ধি বিবেক আছে, তাই না। তো বুদ্ধি ইউজ করে ভগবান, আর মনকে ইউজ করে শয়তান, তাই না। এক বলবে ভালো কাজটা করো, এই প্রেরণা দেবে কানে, আর শয়তান কি করবে, কানে মন্ত্র দেবে, বাজে পথে যাও, বাজে পথে যাও, তাই না। এটা ভালো, বলে না মন 5 ঘোড়া, তাই না, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে মন ছুটে, কখনো চোখের রস, কখনো কানের রস, কখনো জিভের রস, কখনো মুখের রস, সব এই দিয়ে ঘোড়া ছুটে। তো সেই 5 ঘোড়াকে শয়তান কি করে, মনকে বারবার মন্ত্র দিতে থাকে যে তুমি এই দিকে ছোটো, তুমি বাজে পথে ছোটো। আর ভগবান কি করে, বুদ্ধি দিয়ে বলে লগাম টানো, তাই না। তো बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं, তাই না। বাবা কর্ম তো করে না, সুখ পাবার কর্ম করার রাস্তা বলে দেয়। আর রাবণ শৈতান কি করে, কানে মন্ত্র দিয়ে উল্টো রাস্তা চলার প্রলোভন দেয়। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। তো এবার আমাকে যাচাই করতে হবে, আমি কার আঙ্গুল ধরে চলি। যখন ভগবান ভালো ভালো আমাকে মন্ত্রণা দেয়, পরামর্শ দেয়, আমি সেই আঙ্গুল ধরে চলি, নাকি আমি আমার কানে শয়তান যে বাজে মন্ত্রগুলো দেয় আমি সেই আঙ্গুল ধরে চলি। আমি কার হাত ধরে হাঁটছি, আমার জীবনের গুরু আমি কাকে বানিয়েছি, তাই না। সেখান থেকে নিজের ভিতরে দেখলেই বুঝতে পারবো। তো বাপ কি শ্রীমত पर चलने से सुख पाते हैं, বাবার হাত ধরে হাঁটবো তো सुख पाबो। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाएं, पढ़ना है। ऐसे नहीं यह भल ऊंच पद पाएं, मैं बैठा रहूं, नहीं पुरुषार्थ ফার্স্ট, তাই না। বাবা বলছেন উঁচু পদ পাবাতে সেটাতে কম্পিটিশান করো, রেস করো না, ঈর্ষা করো না, কিন্তু রেস করো। রেস করা সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই, তাই না। যে সবার থেকে আমি আগে যাব, এই ফিলিংসে কোনো পাপ নেই, তাই না। আমার পুরুষার্থ আমি করব, আমার কর্মফল আমি তৈরি করব, আমার সেবা আমি করব, তাই না, এটাতে কোনো পাপ নেই, তাই না। যত জ্ঞান যোগ ধারণা সেবাতে পেহলা মে করব, প্রথম আমি হব। বাবা বলে সে হলো অর্জুন, जो ওঠে সো অর্জুন, তাই না। তো যে আগে পা বাড়ায় সে কোনো পাপ করে না, তাকে ভগবানের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র বলা হয়, তাই না, তাকে অর্জুন বলা হয়। তাই জন্যে সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই। নেহি পুরুষার্থ ফার্স্ট, তাই না। যে প্রথম জ্ঞান যোগ ধারণা সেবাতে পা বাড়ায় ভগবানও তাকে ভালোবাসে। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। আমরা কোন লিস্টে আছি, তীব্র পুরুষার্থী না ডল হেড পুরুষার্থী। বাবা যতই বলুক মাথায় কিচ্ছু ঢোকে না, ওই যেমন চলছি চলছি এইরকম, নাকি রিয়েকশন হয়। রিয়েকশন হলে তবে তো পরিবর্তন হবে,
तो सारा पुरुषार्थ पर मदार है, बाप ने तो रास्ता बताया है। मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना विकरम विनाश होंगे। এর থেকে আর কি সহজ পথ ভগবান বলবে যে শুধু ইয়াদ করো, শুধু লাইট মাইটের অনুভবে থাকো আর তোমার পাপ নাশ হয়ে যাবে, তোমাকে আর কিচ্ছু করতে হবে না। আর কি করবে দেখো, সব কত বড় বড় সন্ন্যাসীগুলো কত তপস্যা করে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মাথা নিচু পা উপর করে দাঁড়িয়ে থাকে, তাই না? দেখুন এই ওয়েস্ট বেঙ্গলেও এক্সাম্পল আছে না, রামকৃষ্ণদেব বলুন, স্বামীজি বলুন, কত তপস্যা করলো, তাই না? তো কত বেচারা জীবন জীবন ভর তপস্যা করে ভগবানকে পাবার জন্যে, তাই না? আর এখানে এত সহজ প্রাপ্য, তো বাচ্চাগুলো পাত্তাই দেয় না, তাই না? তো বাবা বলছেন ড্রামা পর ছোড় নেই দেনা হ্যাঁ, তাই না? যদি এটা ভাববো যে ড্রামাতে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে, তাই না, আর আমি পবিত্র হয়ে যাব, তাহলে কি হবে? ড্রামাতে তো আছে তো বটেই, বাবা বলেছেন না, এইটুকুও আমি পাপ থাকতে দেব না, ধুলাই পোছাই করে নিয়ে যাব। যত তুমি ভগবানের জন্যে ধুলাই পোছাই করেছো বাড়ি ঘরে, অত সব ধুলাই পোছাই একেবারে ভগবান দেবে, তাই না? কিন্তু সে স্থূল বাড়িঘর পরিষ্কার করে না, সে তো আত্মাকে পরিষ্কার করবে, তাই না? সে তো দেবতাকে পরিষ্কার করবে। यह तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है तो ज़रूर जो पाठ बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं, फिर इतने पाठ बजाने आएंगे। বিনাশের পর আবার নাটক রিপিট হবে। আবার যে যখন এসেছিল, যখন দেবী দেবতা এসেছিল, যখন ইংরেজ এসেছিল, যখন, তাই না, বিদেশি আক্রমণকারী এসেছিল, সব আবার রিপিট হবে। না আত্মা বিনাশ হতি না উনকা পাঠ কভি বিনাশ হো সকতা হ্যায়, তাই না? আত্মাও অজর অমর অবিনাশী শক্তি। আমরা সব বসে আছি দেহের মধ্যে, কারা? আত্মা জ্যোতি, এর কোনো মৃত্যুই নেই। আবার ঘুরবে, আবার পার্ট প্লে করবে, আবার এই জায়গায় পৌঁছাবে, আবার বাবার সঙ্গে দেখা হবে, তাই না? तो यह समझने की बातें हैं, जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना খুঁটে, কোন ধন? জ্ঞান ধন। যত বিলি করবে অত তোমার কাছে বাড়বে, এই ধন কোনো দিন কমে না। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं, তাই না? যদি দেখে বাচ্চাটার ইন্টারেস্ট নেই, জ্ঞান শোনানো বলে টাইম নেই, তো বাবা কি বলে যে যদি তোমার কাছে সময় হচ্ছে না, তুমি খুব ব্যস্ত আছো, তো ভগবান বুঝবে এর ভাগ্যে উঁচু পথ নেই, এর ভাগ্যে সে সুখ নেই, ভগবানের আশীর্বাদ পাবারও সুখ নেই। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। তো দেখো শ্রাবণ মাস আসার আগে বাবা খালি বলেই যাচ্ছেন যে যদি তুমি বলতে পারবে না তো তোমার ভাগ্যে পাই পয়সারও পদ নেই, মানে সেবা করতে হবে, তাই তো? ভাগ্য তৈরি করতে হলে সেবা করতে হবে। তকদীর মে নেই তো তদবীর ক্যা কর সকতে, যার ভাগ্যে সুখ থাকে না তাকে যত ভালো কথা বলো ওর ভালো কথা ভালো লাগে না, সে পথে চলে না। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है হুঁশিয়ার হতে যাएंगे, তাই না? যত পাকাপুক্ত হয়ে যাব বাবার জ্ঞানে, সময় কাছে চলে আসবে, অত হুঁশিয়ারও হয়ে যাব, তাই না? अब म्यूजियम रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं, तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है। रूहानी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी यह है रूहानी। रूह पढ़ती है सारे 84 के चक्र में, एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं।
তাই না? ভগবানও এসে কত সাধারণভাবে পড়ায় নিজের আত্মা শালিগ্রাম বাচ্চাগুলোকে। ड्रामा फिल्म तुम देखेंगे फिर 3 घंटे बाद हुबहू रिपीट होगा, यह भी 5,000 बरस का चक्र हुबहू रिपीट होता है। তাই না? যেমন যেমন করেছি আবার সেইগুলো রিপিট তো হবে। यह तुम बच्चे जानते हो, वो तो श्री भक्ति में शास्त्रों को राइट समझते हैं, तुमको तो कोई शास्त्र नहीं, बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वो तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। তাই না? কোনো গুরু যদি কিছু সৎসঙ্গে শোনাবে তো কোন আধারে শোনাবে? কোনো মানুষের লেখা বই তার আধারে শোনাবে, শাস্ত্র পড়ে শোনাবে। কিন্তু ভগবান কখনো মানুষের লেখা পড়ে তো আর শোনাবে না, সে তো নিজের মনের কথা बोलबे। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं, गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है, श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान गंगा कार जटार थेके बेरोलो? शिव बाबार जटार थेके बेरोलो, ताई ना? यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो। इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे, अनेक बार बने थे फिर होंगे। और वेद शास्त्र कोथाय देखालो? ब्रह्मा बाबार हाथे, सरस्वतीर हाथे, ताई ना? तो ज्ञान बेरोलो शिवेर थेके, और ज्ञान शोनानोर दायित्व पेल के? ब्रह्मा और सरस्वती, ताई ना? तो युद्धे विजयी हबार रोल पेल के? सब शिव शक्ति दुर्गा, और जे तैरी हलो से हलो लक्ष्मीनारायण। तो कत एक्यूरेट आछे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे, तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? तो देवता होबार जन्य कि होते हबे? आगे पक्का ब्राह्मण होते हैं। हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फेल हो पड़ते हैं। আমরা কোন লিস্টে? স্কলারশিপ लेने वाला ना फेल होने वाला? स्कॉलरशिप वाला तो सब भालो भालो पढ़ाशुना करने वाला तो हैं। फिर नए सिरे पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया वो तो याद नहीं। पाप किए तो जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं, ताई ना? এই জন্মের তো পাপ মনে আছে, কিন্তু আগের জন্মেরগুলো তো, তাই না? এই জন্মে যেই জায়গায় আছি তার থেকে তো আগের জন্মগুলো পোস্ট পজিশন আরও ভালো ছিল, সেই সময় আরও বাজে কাজ করেছি, তাই না? কিন্তু তার ফল পাপকর্ম মনে নেই, কিন্তু জীবনে সেই অভিশাপ আর সেই বরদান ফলে তো নিশ্চয়ই, তাই না? যেই অ্যাস্ট্রোলজার কাছে যাবে কি বলবে? একজনকে বলবে তোমার বৃহস্পতি দশা চলছে মানে তোমার উন্নতি হবে, তো একজনকে বলবে কি তোমার শনি দশা চলছে, তোমার খুব কষ্ট আছে জীবন, তাই না? তো কাউকে বলবে রাহু দশা আছে, তোমার মাথা কখনো ঠিক থাকবে না, মারামারি ঝগড়াঝাটি হবে, তাই না? তো সব রকম আছে। তো একই গ্রহ বলে না, গ্রহ নক্ষত্র আছে, 9 গ্রহ আছে, তো 9 গ্রহ তো সবার জন্য আছে। তাহলে একজনের জন্য ভালো ফল দেয়, একজনের জন্য ভালো ফল দেয় না, এটা আবার কীরকম হলো, তাই না? তো আসলে এইগুলো 9 গ্রহের ব্যাপার না, এগুলো ম্যাথমেটিক্স, তাই না? যে কার জীবনে ধনের ক্ষতি, কার জীবনে শরীরের ক্ষতি, কার জীবনে মনে কষ্ট, কার জীবনে জন্মানুষ থেকে কষ্ট, এগুলো সব তার তার কর্মের হিসাব কিতাব, তাই সবার কুষ্টি আলাদা। तो हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, তাই না? আজকাল লোকেরা কুষ্টি মানে না তাই, কিন্তু যারা কুষ্টি আগে সব মানতো না, তো কত কত সব লেখা থাকতো, এত এত হিসাব বাকি, মানে এই কষ্ট জীবনে আছে,
তাই না? আর বিশেষ করে কলিযুগে কারো কুষ্টি ভালো না, তাই না? সবাইয়ের জীবনে জ্বালা যন্ত্রণা ভরপুর আছে, সে ভালো কথা, কুষ্টি মানে না বলে নিশ্চিন্তে আছে, নাহলে তো আরও টেনশন হয়ে যেত যে বাবা কি হবে, তাই না? तो अगर पढ़ें तो ज़रूर पढ़ाएं भी, कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते। कितनी बड़ी पढ़ाई है, इस बाप की पढ़ाई से सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है, তাই না? সেটাও কত অ্যাকুরেট ইয়াদগার। এই পড়া থেকে দুটো বংশ তৈরি হবে, এক সূর্যবংশী মানে কৃষ্ণের বংশধর, আর এক চন্দ্রবংশী রামচন্দ্রের বংশধর, তাই না? ওই জন্যে শিব বাবার দুটো সন্তান, গণেশ বাচ্চা আছে, কার্তিক বাচ্চা আছে। গণেশ হলো বিজয়ী আত্মা, আর কার্তিক হলো ধনু তীরওয়ালা, যুদ্ধ করনেওয়ালা আত্মা, তাই না? তো গণেশ হচ্ছে বাবার ইয়াদে থাকার আত্মা, বাবার কোল ছেড়ে কোথায় যায় না। আর কার্তিক বাচ্চার সংসারই চলে শুধু, ওর বাবার কাছে মন বসে না, তাই না? তো কেন বললো যে শুধু ঘোরে, তাই না? মনের ব্যাপার, তাই না? কারো মন বাবার কাছে বসে, কারো সংসারে ঘোরে, তাই না? তো কত অ্যাকুরেট ইয়াদগার আছে না? তো সূর্যবংশী বাচ্চা আছে, তো চন্দ্রবংশী বাচ্চাও আছে। वो इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं, तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है, वो कोई दूर नहीं। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी होगा जरूर, अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर यह पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापना हो रही है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे। बाबा बोलছে এখন আত্মাগুলো এই শরীর ধারণ করে ভগবানের শিষ্য হয়েছে, পড়াশোনা করার রোল প্লে করছে। এই রোল শেষ হয়ে গেলে এই বস্ত্র বদলে যাবে, এবার নতুন দুনিয়াতে নতুন বস্ত্র পাবে, এবার সেখানে নতুন রোল হবে। এখানকার এই জন্মের কৃতকর্মের প্রারব্ধ সবচেয়ে বেস্ট এর পরের জন্মে হবে, তাই না? তো এবার ভালো রোল শুরু হবে, শরীর পাল্টে যাবে। তো বাবা বলছেন বাকি পিছে আएंगे, স্বর্গ মে থোড়ে হি আ সকেঙ্গে। তো ভালো করে থাকবো তবে তো সত্যযুগে আসবো, না হলে তো তেতাবালা হয়ে যাব। स्वर्ग में जो दास दासियाँ होंगे वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे, ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े, তাই না? হতে পারে এখন বাবার কথাগুলো ঠিকঠাক মাথায় আসে না, কিন্তু সময় আসবে যখন, তাই না, সব হিসাব কিতাবগুলো একটু হালকা হয়ে যাবে, তখন বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে, তখন এবার বাবার ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবো, গভীরতাগুলো বুঝতে পারবো, তাই না, সূক্ষ্ম পুরুষার্থগুলো করতে পারবো। তো বাবা বলছেন পুরুষার্থ সে সমঝা যাতা है, यह सारा ड्रामा चल रहा है। আর ভগবানের কাজ কি? পড়ালো আর সাক্ষী হয়ে দেখলো বাচ্চা কি করছে, সারা কেমন পুরুষার্থ করছে, খবর তো রাখে না। কারো কাছে আপনি টিউশনি টিচার রাখেন, তো সে খবর তো রাখে না যে বাচ্চাটা কি করলো, রেজাল্ট কি করলো, মার্কশিট কি করলো। ইন্টারেস্ট থাকে কি থাকে না? মা বাবারও তো নজর থাকে না, তো সে তো মা বাবাও আছে, টিচারও আছে, আর গুরুও আছে, তো সবটাতেই ওর নজর আছে যে কি করলো, তাই না? শুধু বলার জন্যে বাবা বলে আমি কিচ্ছু দেখি না, কিন্তু সব দেখতে থাকে, তাই না? না হলে যেই রাতে তুমি চিঠি লেখো তার উত্তর কি করে বাবা দ্বিতীয় দিন দেয়, তাই না? সে যদি দেখছে না, তাই না, যে দিন যে ভুল করবে দেখবে পরের দিন ওর উপরে মুরলিতে ডোজ পাবে, থাকে কি না? তো কি করে বাবা বুঝলো যদি না দেখে, তাই না? आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है, তাই না? এখন এই শরীর পড়াশোনা করার শরীর, এরপরে শরীর বদল হয়ে যাবে, তাই না? অন্য রোল প্লে করবে, তখন অন্য শরীর থাকবে। कब क्या बनती है, संस्कार आत्मा में होते हैं,
ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं, बाप जब आकर पढ़ाएं तब ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए, वो है भगत। भक्ति में अपार दुख है, मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़े था, क्या बीमार नहीं पड़ी होगी। मीराबाई वो तो फेमास हलो कृष्ण भक्तिते, किन्तु से कि सुखी छिलो, ताई ना, साराक्षणই ওর পিছনে লোক লেগে থাকতো, তাই না, সারাক্ষণই ওর মনে কষ্ট থাকতো, তাই না। तो बाबा बोलছেন वहाँ तो कई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं, यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख है, किन्तु সেখানে কৃষ্ণের দুনিয়াতে কোনো দুঃখ থাকবে না, কোনো ফিলিংস থাকবে না, তাই না, সুখেই সুখের ফিলিংস। यहाँ सब दुखी होते हैं, राजाओं को भी दुख है ना, তাই না, যারা এখনকার রাজা হয়ে আছে তারা কি সুখে আছে, তাদের তো আরোই সুখ নেই, প্রজা তো তাও সুখে আছে, ওদের তো এক সেকেন্ড শান্তি নেই, তাই না। তো বাবা বলছেন যে রাজ্যে রাজাই সুখী নেই তো প্রজার কি অবস্থা হবে, তাই না। तो नाम है दुख धाम, वो है सुख धाम, संपूर्ण सुख दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख, তাই না। সত্যযুগ হলো একদম সুখের দুনিয়া, কলিযুগ হলো একদম দুঃখের দুনিয়া। তো দুটোর কম্বিনেশন হলো সঙ্গম যুগ। ওই জন্যে যেখানেই দুটো নদী মেলে, তাই না, একদিকে নোংরা জল একদিকে ভালো জল, তো যেখানে সঙ্গম হয় সেটাকে বললো এখানে স্নান করলে পবিত্র হয়, তাই না। তো ওটা কিসের ইয়াদগার, সঙ্গম যুগের ইয়াদগার। যেখানে দেখবে তিন মাথার মোড় হবে, তিন রাস্তার মোড় হবে, সেখানে একটা মন্দির বসিয়ে দেবে। কার মন্দির থাকবে, আইদর কালী থাকবে আইদর শনি থাকবে। তো যেখানে তিন মাথার মোড়, মানে এদিকে কলিযুগ ওইদিকে সত্যযুগ এদিকে সঙ্গম যুগ, তিন মাথার মোড় যেখানে, একদিকে মুক্তির রাস্তা একদিকে জীবন মুক্তির রাস্তা একদিকে দুঃখধামের রাস্তা, তো মাঝখানে দুজনের রোল থাকবে। ইয়া তো তুমি মা কালী হয়, তোমার কালী মা নিজে মোছো, আর যদি নিজে মুছতে না পারো তারপরে শনির রোল, এবার সে ধর্মরাজ হয় তোমার পাপ চুক্তি করবে, তাই না। ওই জন্যে যেখানে তিন মাথার মোড় এই দুটো দেবী দেবতাকে বসিয়ে রাখে, তাই না। তো ইয়াদগার তো আছে না, তো কেন ওই দুটোকেই বসায়, কখনো তিন মাথার মোড়ে রাধাকৃষ্ণ মন্দির হয় না, তাই না। একই পথ থাকবে সেখানে, তিন মাথার মোড়ে সে দেবী দেবতা বসাবে না, কারণ কি, কেননা তিন মাথার মোড়ে দুটোই কাজ হয়, या तो माँ कालीर या तो शनिर, তাই না। तो जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट ऑन कॉमन है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ, मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह देता है, गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नम कहते तो कृष्ण कौन, देवता कृष्ण ही विष्णु है, यह कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं, खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए, सर्विस करके सबूत ले आए तब समझें कि सर्विस की, তাই না। তো বাবা কি চাইছে এবার আজকের মুরলিতে, সেবার সবুত, সেবার প্রমাণ দাও, তাই না। দু চারটে বাচ্চা শ্রাবণ মাসে তো সবাই আকন্দ দুত্র নিয়েই তো ছাড়াতে যাবে, তো বাবার বাচ্চা কি কোন আকন্দ দুত্র খুঁজবে, দোকানের না গাছের না মেহনতের, মেহনত করতে হবে না, তো দু চারটে তো আকন্দ দুত্র জোগাড় করতেই হবে শ্রাবণ মাসে। तो सर्विस करके सबूत ले आए तब समझें कि सर्विस की, इसीलिए बाबा कहते हैं लंबा चौड़ा समाचार न लिखो, वो फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया है, यह लिखने की दरकार नहीं। बाबा बोलছে फलाना আসবে বলছে, এই খবর শুনতে চাই না। কোন খবর শুনতে চাই বাবা, যে কোলে চলে এলো বাচ্চা সেই প্রমাণ দেখতে চাই বাবা, যে প্রমাণ দাও যে আমার বাচ্চাকে তুমি আমার কোলে দিয়ে দিয়েছো, এরকম না যে আসবে আসবে বলছিল সেই রকম সেবার সমাচার শোনাবে না। দেখো বাবা কেমন করে দেয়, হ্যাঁ।
तो कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो, তাই না? এত ভালো আত্মাকে আনলাম যে সে দাঁড়ালো আবার সেবাও করতে লাগলো, তো বাবা বলছেন সে হলো প্রমাণ, তাই না? कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात का रिजल्ट चाहिए, তাই না? সে দাঁড়ালো সে আত্মা, তবে তো রিজাল্ট হলো না। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा? तो बाबा কাছে কে আত্মা দাঁড়াবে? যে শতযুগী আত্মা হবে। তো যাকে এনেছো মানে শতযুগী বা তেতাযুগী আত্মা হবে, তবে তো দাঁড়ালে, তবে তো হলো, না হলে তো সে তো ভক্ত আত্মা হয়ে গেল, কোর্স করলো চলে গেল। तो उनको बाबा क्या करे? न उन्हें फ़ायदा न तुम्हें, तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आगे एक अनाउंसमेंट करे दी, मने पड़ছে আবার ভুলে যাব যদি। আগামী 22 তারিখ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার, তো একটা ভালো একটা জায়গা, সেখান থেকে শিব মন্দির থেকে ওরা নিজেরাই নিমন্ত্রণ দিয়েছে যে এসে এখানকার ভক্ত আত্মাদেরকে তোমরা জানাও, তাই না? তো সারাটা দিন সোমবার দিন প্রথম শ্রাবণ সোমবার সারাটা দিন সেখানে পর্চাবিলি থাকবে, আর মঙ্গলবার এরিয়াতে পর্চাবিলি হবে, তারপরে বুধবার থেকে কোর্স হবে, তাই না? তো ভালো সেবার অফার পাওয়া গেছে। আর জায়গাটা হচ্ছে ওই নাটাগড় বাজারের উপরে, এবার কি যেন কদমতলা বাজার, নাটাগড়ে কদমতলা বাজার, তাই না? তো বেশ ভালো জায়গায় সেবা পাওয়া গেছে। তো এমনি তো আমরা প্রত্যেকবার এই মন্দির ওই মন্দির দিতে থাকি, কিন্তু যেহেতু সারা দিন দেবার ব্যাপার আছে, তো সবাই গিয়ে এক সময় জড়ো হয়ে লাভ নেই, তাই না? সবাই ভাগ ভাগ করে নিয়ে নিজেদের মধ্যে মানে 2-4 ঘন্টা সে দিল, 2-3 ঘন্টা সে দিল, 2-3 ঘন্টা তারা দিল, 2-4 জন করে ভাগাভাগি করে যদি সেবা করি তাহলে সবার কাছে পৌঁছতে পারবো। না হলে দেখা গেল সব একসঙ্গে জড়ো হয়ে যায়, তো সেরকম ঠিক না। শিফট করে দিলে, কেননা সারা দিন ভক্ত আত্মারা আসে, তাই না? তো এবার সবাই এক জায়গায় সেবা কর যাতে ভালো রেজাল্ট হয়, তাই না? আর মঙ্গলবার দিন পর্চাবিলি থাকবে পুরো এরিয়া, শুধু ভালো করে, নতুন এরিয়া তো কোনো দিন সেবা হয়নি, তো সেখানে সবাই সেবাতে সহযোগিতা করবে। বুধবার থেকে কোর্স, ঠিক আছে? তো আজকেই অ্যানাউন্সমেন্ট ছিল, আর আজকেই বাবা সেবার জন্য এত বলছে, তার মানে নিশ্চয়ই কোনো ভক্ত আত্মারা সেখানে অপেক্ষায় আছে, তাই জন্যে সেবা অবশ্যই করতে হবে, তাই না? ধারণা के लिए मुख्य सार पढ़े दीजिए, टाइम अनेक हो गए। 1 नंबर, किसी भी बात में विवश नहीं होना है। विवश माने कमजोर, ताई ना? कोनो कथाते कमजोर होले चलबे ना। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। तो बाबा बोलছেন देह अभिमान छेड़े बेरो, খোলস ছেড়ে বেরো, ওই লজ্জা সংকোচে মরে যাচ্ছি সেটা বললে হবে না। বাবা বলছে খোলস ছেড়ে बेरो और सेवा करो। दूसरा, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, তাই না? যার সঙ্গেই কথা বলো তৃতীয় ব্যক্তি যেন দাঁড়িয়ে থাকে, আর সে তৃতীয় ব্যক্তিকে বাপদাদা, ফরিস্তা বাপদাদা, তাই না? সব সময় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিত যেন অনুভব করতে পারি, আর সামনেওয়ালা আত্মাকে যেন আত্মা মনে করতে পারি। जरा भी देह अभिमान न आए, बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं, তাই না? নিজেরও স্থিতি কৃষ্ণের মতন বানাবে আর সবাইকেও খুশি বিলি করবে, সবসময়ই খুশি, চাहे যাই পরিস্থিতি আসুক। वरदान, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव।
তো বাবা বলছে সেবাতে সফল কখন হবে, যখন দিল আর দিমাগ ব্যালেন্স করে সেবা করবে। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। तार माने कि हलो, बाबा कमप्लेन करछेन बाच्चारा सेवा करे शुधु दिमाग यूज करे, माने कि ज्ञान बोझाबो शुधु ओइटाई भावे जे कि बोलते हबे, किन्तु एटा भावे ना जे किभाबे बोलते हबे, दिल किभाबे यूज करब। तो दिल किभाबे यूज करब, सामने बालार प्रति शुभ भावना, आत्मिक दृष्टि, ताई ना। और बाबार यादे, बाबा तुमी एसे आमाके दिए एई आत्मा भाईर उद्धार करो, आमी निमित्त मात्र, ताई ना। एटा जदि देब तबे हलो दिल देवा। কেননা অনেক সময় অনেকেরা এসে বলে যে দিদি যখন লিফলেট দিতে যাই না তখন মনের মধ্যে আসবে তো, হ্যাঁ নেবে তো, হ্যাঁ। তো এইরকম যদি আমি সংকল্প দিয়ে লিফলেট দিই যে নেবে তো, আসবে তো, এ কি বাবার বাচ্চা হবে নাকি, তাই না। এরকম যদি সংকল্প দিয়ে করি তাহলে সেবা সাকসেস হবে, তাই না। তো সেবা তো করছি, জ্ঞান তো দিচ্ছি, কিন্তু কিভাবে দিতে হবে, যে बाबा तुमी आमाके दिए एई आत्मार बुद्धिते सद्बुद्धि दाओ, से जेनो एटा एक्सेप्ट करते पारे, ताई ना। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है, शुधु करते हबे दिलाम बा बोललाम ताते ओरा भूले जाबे, ताई ना। तो थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो मैंपन आ जाता है। तो दिमाग থেকে সেবা করলে আমি করলাম এই ভাব চলে আসবে, আর যদি দিল থেকে করি তো বাবা করালো। দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না। আমি নিমিত্ত, আমাকে দিয়ে ভগবান করিয়ে নিল। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है, फल मिलता है दिल से सेवा करने का। तो जेटा भगवान के अर्पण करे सेवाटा करी से सेवा सक्सेस হয়। আর যেটা বাবাকে ডাকি না, নিজে গিয়ে শুরু করে দিলাম আর পরে বললাম আমি করেছি, বাবা বলছে সাকসেস হবে। তো দেখো বাবা সেবা করতেও বলে দিল, আর কেমনভাবে সেবা করবে, কোন স্থিতিতে সেবা করবে সেটাও বাবা গাইড করে দিল। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। तो बुझते पारलाम जे किभाबे बैलेंस रेखे सेवा करब। स्लोगान, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी, ताई ना। बाबा बोलছেন যেই গণ্ডির মধ্যে থাকি, এই আমার সংসার, এখান থেকে বুদ্ধিকে বের কর, যে আমার বিশাল কাজ আছে, বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে বাবা আমাকে নিমিত্ত করেছে। আমার দুটো ভুজা আর আমার একটা মুখ বা একটা হৃদয়ে বাবার কাজের জন্যও আছে। তো বুদ্ধিকে বেহদে বানাও, হদের মধ্যে আটকে থাকো না, সেখান থেকেও সময়ে বের করো, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি। তো বাবা তো আজকে শুধু সেবাই বলে গেল, ঠিক আছে, সবাই বুঝে গেল। তো চলো সবাই ফরিস্তা হয়ে যাও আর সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে সূক্ষ্ম বতনে চলে যাও। সবাই বাবা